सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल। 18 मार्च तो 18 अप्रैल आ चुके हैं, इस करके इस बुलेटिन दे विच इस खास पेशकश दे विच जिक्र अमृतपाल सिंह दा। 18 मार्च ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ पर अमृतपाल मिलिया नहीं। जी हां, फरारी का 1 महीना हो चलिया है, इस दे उत्ते गलबात होगी और कई पेज दे विच नजर आया है। कुछ तस्वीरां अजिहियां ने अमृतपाल दियां जिहड़ियां उसकी फरारी तो पहला या कहिए कि पंजाब दे विच सरगर्म होने तो पहला दियां उसदियां तस्वीरां ने, उस तो बाद अमृत छकदा है ते कुछ ये तस्वीरां हौली हौली वक्रो वखरियां अमृतपाल दियां नजर आईयां। ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਾਰੀ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ कि 11 बजे के आसपास पूरा माहौल बनना शुरू होया है। कहिए कि 11 बजे के आसपास ये जानकारी मिलनी शुरू होती है कि अमृतपाल नूं फड़न दे लई पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पर अमृतपाल नहीं मिलता। उसके एक एक करके साथी बहुत फड़े गए, एक एक करके तस्वीरां बहुत सामने आ गई, एक एक करके उसकी लोकेशन बहुत पता लग गई, पर अमृतपाल कित्थे है नहीं पता। इस सब दे विचाले अमृतपाल ने 2 वीडियो 1 ऑडियो भी जारी किया, अमृतपाल फिर भी कित्थे है नहीं पता। शुरुआत करन जा रहे हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए असीं तुहाडे सामने तथ्य रखांगे और जिक्र इस करके जरूरी है कि अमृतपाल तक पहुंचण दे विच कामयाब होवेगी पुलिस जां नहीं, एजेंसियां कामयाब होणगियां जां नहीं, अमृतपाल नूं किस दा साथ मिल रहा है, कि कोई पुश्तपनाही है, कोई इस तरीके की पुश्तपनाही है जिसकी वजह के नाल अमृतपाल तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा, खास तौर पर पुलिस या एजेंसी। हुण सवाल बहुत सारे उठते हैं। सवाल नंबर 1 कि पंजाब दे विच लुकिया होया है कि अमृतपाल पंजाब तो बाहर गया, हरियाणा तो उत्तराखंड गया या फिर किसी होर थां ते गया ते उस तो बाद वापस पंजाब दे विच आ गया, ते की मौजूदा समय दे विच अमृतपाल पंजाब दे विच ही लुकिया होया है। दूजा सवाल है कि किसी दूजे सूबे दे विच पनाह अमृतपाल दे वल्लों लई गई है कि पंजाब दे नाल लगदे, क्योंकि राजस्थान दे सरांगलिया खेतर दे विच पिछले दिनों दे विच पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, खास तौर पर विसाखी तो पहला, कि अमृतपाल राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर बिल्कुल जेडे नाल लगदे पंजाब दे सूबे ने उन्हां दे विच लुकिया हो सकता है, या फिर अमृतपाल किसी होर सूबे तक पहुंच गया, कि अमृतपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर किसी होर थां ते पहुंच गया। सवाल नंबर 3 भी है क्योंकि पंजाब तो बाहर या फिर उस तो बाद विदेश का इस करके जिक्र कर रहे हैं क्योंकि नेपाल भी बहुता दूर नहीं, बॉर्डर खुले ने, जा सकता है कोई भी भारतीय नेपाल बिना किसी पासपोर्ट वीजा तो कि अमृतपाल नेपाल भज्जण दे विच कामयाब होया है। ये इस करके भी सवाल है क्योंकि नेपाल बॉर्डर के उत्ते भी पिछले कुछ दिनों के 1 महीने का मैं जिक्र कर रहा, खूब जिहड़ी तुसीं कह सकते हो मुस्तैदी वधाई गई, पोस्टर लगाए गए, अनाउंसमेंट की गई, लोगों को सुचेत किया गया कि जेकर इत्थों अजिहा कोई शख्स लंघदा है तो उसकी इतला पुलिस को दी जाए, जेकर कोई मदद करता तो पुलिस उसके उत्ते एक्शन करेगी। इस करके सवाल यही उठ रहा। 18 मार्च तो 18 अप्रैल का दिन आ चुके हैं। 18 मार्च 1 महीना पहला पंजाब तो फरार होया सी। कित्थों फरार होया, क्योंकि सवेर के समय करीब 8:30 बजे 18 मार्च को दिन शनिवार को अमृतपाल अपने पिंड जल्लूपुर खेड़ा तो निकलदा अपने काफिले दे नाल और उस तो बाद उत्थों फरार हुंदा क्योंकि पुलिस ने अगे घेरा पाया होया सी। जो पुलिस की पूरी थ्योरी है उस दे मुताबिक असीं दस रहे हां। उस तो बाद वो भजदा होया पहुंच जाता है दुआबे च, माझे तो भज्जिया सी, अमृतसर तो दुआबे दे विच पहुंच जाता है, शाहकोट के इलाके दे विच आके फिर नहीं पता लगता कि आखिर अमृतपाल गया कित्थे। अमृतपाल के साथियों दी गड्डियां, अमृतपाल के कुछ साथी उत्थे गिरफ्तार कर ले जाते हैं, पर अमृतपाल कित्थे गया नहीं पता लगता। कुछ होर तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, मैप के जरिए समझाउण दी कोशिश करते हैं। ये मैप इस करके है ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਊਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੰਬਾ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਨੌਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੜਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ पंजाब हरियाणा का बॉर्डर आओ, चाहे तुम शंभू वाले पासे तो खनौरी वाले पासे तो देखो या फिर सिरसा वाले बॉर्डर वाले पासे तो देखो, ये सारियां थावां ने जिथे
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ISBT ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਔਰ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਡੇਟ ਬਾਈ ਡੇਟ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਬਾਈਕ ਕਿਸੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵੀ 21-22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਆਇਆ। ISBT ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ। ਔਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 28 ਮਾਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਲਾਸਟ 3 ਡਿਜਿਟ ਸੀ 168, 168 ਨੰਬਰ ਆਖਰੀ 3 ਅੱਖਰ ਨੇ। 168 ਨੰਬਰ ਸਵਿਫਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਹੈ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦਿਨ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ। ਖੈਰ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਢਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੱਜਿਆ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਸੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਕੇ ਨੰਬਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਯੂਕੇ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 30-35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੀ। ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ। ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਜਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਔਰ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਐਸਏ ਬਾਜੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਆਖਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਚਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਿੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ 18 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਣਗੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜਪਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸੁਰਿੰਦਰ। बिल्कुल गौरव, 18 मार्च तो यह सिलसिला शुरू होया सीगा अमृतपाल वाला, और दोबारा घूम के वही 18 अप्रैल का दिन आ चुका, करीबन 1 महीना हो गया है, और हजे तक भी इको एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, आखिरकार अमृतपाल है कित्थे। 18 मार्च ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ ਕਮਾਲਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ। ਕਮਾਲਕੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਕਾਫਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਰਸਡੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਬਰੇਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ, ਨਹਾਉਂਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟੀਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਲਾਟੀਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲੰਦਪੁਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਰੇੜੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਰੇੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਬੈਠਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਿਤਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ CCTV ਆਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਾਰਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪਲਾਟੀਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਫਿਟ CCTV ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ, ਬਾਈਕ, ਰੇੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਪੁਲ ਵਾਲੇ CCTV ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿि ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਗਏ SGPC ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ। ਸੂਰਜ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੂਬ ਹਲਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਸਤੈਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੂਰਜ। देखो, विसाखी तो 5 ਜਾਂ 6 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਅਲਰਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਨੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਸਰਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਚੱਲੀ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਚੱਲੀ। ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੀ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਲਵੰਡੀ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨੇ ਗੇੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ बिल्कुल। तो जिस तरीके नाल एक चीज तो बहुत क्लीयर है कि 1 महीने तक पुलिस ने एजेंसियां ने और पूरा सर्च ऑपरेशन जिस तरीके नाल चलाया जा रहा सी, चाहे पंजाब होवे पंजाब तो बाहर होवे, तो कामयाबी नहीं मिली। बेशक उसके साथी काबू कर ले गए होण, पर अमृतपाल तक नहीं पहुंच सकी है पुलिस या एजेंसियां। मैं रुक करदा साडे नाल साडे सहयोगी इनफैक्ट साडे नाल अमृतसर तो हुण राजीव शर्मा भी जुड़ चुके ने। राजीव का भी रुक करांगे, पर पहला मनोज का रुक करदे हां। चंडीगढ़ तो की कुछ अपडेट है? दरअसल सब कुछ चंडीगढ़ ही इन्फॉर्मेशन होंदी है। जे पंजाब च किते भी किसी भी थां दे उत्ते कोई हलचल देखी गई तो जिहड़े पुलिस हैडक्वार्टर्स हुंदे ने चंडीगढ़ सीधी इनपुट आउंदियां ने और कुछ ही सैकेंड दे विच कुछ ही मिनट दे विच पहुंच जांदियां ने कि मोहाली दे विच या फिर अमृतसर च पठानकोट च या किसी भी थां दे उत्ते कोई हलचल हुई है या देखी गई है। मनोज, 1 महीने दे विच इनपुट्स तां बहुत आईयां होणगीਆਂ पर अमृतपाल हथ नहीं आया। बिल्कुल गौरव, 1 महीने लगातार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੇ हैं, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 89 ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਐਸਐਸਓਸੀ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੇ। ਗੱਡੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 89 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ 1313 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ, ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ PB10CK 0527 ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ NRI ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਕੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਅਪਲੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 8 ਤੋਂ 10 ਜਿਹੜੇ IP ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ SSOC ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਪਲਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ CCTV ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 10 ਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਨੋਜ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹਲਚਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਤਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਮਾਲਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਭੰਨ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, NSA ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਮਾਲਕੇ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਟਰਨ ਮਾਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ SHO ਔਰ DSP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ। ਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੌਰਵ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਲੋ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਦੇ SSP ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਈਆਂ ਚਾਹੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ NSA ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਰਾਜੀਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ?
ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਲੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਾਜੀਵ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਸਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਦੀਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ।